मैं दसदा फिर चलाओ। सो अज आप वेट करो जी, बंद ही कर देनो। सो अज आप स्टार्ट कर रहे हैं। आप अपनी ना क्लाइमेटोलॉजी, ओशैनोग्राफी, ह्यूमन जोग्राफी खत्म हो गई है। तो इस तो बाद आप जोग्राफी का जोड़ा पोर्शन करना सी वो सी जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। बट खैर आप ना शुरू की है हुण पहला इकनॉमिक्स, ठीक है। तो क्योंकि कई पेपरां च पहल भी आनी है, तो फिजिकल जोग्राफी को आप होल्ड करके रख सकते हैं। तो उस तो बिना जे आप गल करिए अपनी इंडिया वर्ल्ड ते पंजाब की जोग्राफी, उन्होंने आप तां होल्ड करके रख लिया क्योंकि ऑलरेडी तो जियोमॉर्फोलॉजी भी क्योंकि वो अपने को हजे रिकॉर्डेड च पई हुई है। तो आप एग्जैक्टली अपने कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू नाल भी करांगे, पर उस तो पहला साडे वास्ते ये सबजैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीगा क्योंकि ये अपना होया भी नहीं होया, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जे किसी का ऑबजैक्टिव टाइप पेपर भी आ जाता तो ये सबजैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए इस करके क्योंकि ये किसी भी तरीके नाल अजे तक बन नहीं सी सकिया। सो आप हुण पहला ये सारे ते इकनॉमिक्स वास्ते मैं तुहानूं कहदा इकनॉमिक्स की किताब आई थिंक ऑलरेडी रेडी है, ठीक है। सो ये जल्दी तुहानूं 2-4 दिनों तक सारी ही मिल जूगी ये किताब जिहड़ी है। तो खैर आप समझण की कोशिश करते हैं कि असीं इहदे च इकनॉमिक्स के पॉइंट च असीं करांगे की, असीं स्टैप बाय स्टैप चैप्टर पढ़ांगे। सो अज असीं सब तो पहला इकनॉमिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो अज तो साडी इकनॉमिक्स स्टार्ट होगी बेसिकली। तो इकनॉमिक्स का जोड़ा सब तो पहला चैप्टर होगा दैट इज़ नैशनल इनकम, ठीक है। तो जोड़े स्टूडेंट्स नाल जुड़े उन्होंने मैं दसदा कि असी ऑलरेडी साडे कोल रिकॉर्डेड कंटेंट फिलहाल होने वास्ते हैगा है, तो असी पहला इस चीज़ को टारगेट करांगे, ठीक है। तो सो हुण अज आपां स्टार्ट कर शुरू करते हैं। लो जी चला दो। सो सब तो पहला असी जिहड़ा कंसैप्ट समझण की कोशिश करांगे दैट इज़ नैशनल इनकम, ठीक है। कि ये राष्ट्रीय इनकम, राष्ट्रीय आमदन हुंदी की है। सो बड़े ध्यान नाल समझियो। पहली गल ये आ कि जे कोई पूछे कि इकनॉमिक्स की शुरुआत कित्थों हुंदी है, तो इकनॉमिक्स की शुरुआत बेसिकली वैसे टैक्नीकली देखा जाए, तकनीकी तौर पर देखा जाए तो ये इकनॉमिक्स का दूसरा लैक्चर हुंदा है। बट फिलहाल आपां नूं पता है कि डिमांड एंड सप्लाई ते बेसिक इकनॉमिक्स नूं आपां अगे जाके पढ़ांगे। सो अपनी शुरुआत होगी, पहला लैक्चर असीं नैशनल इनकम तो स्टार्ट करांगे। तो तुहानूं ये लैक्चर जिहड़ा बड़ी आसानी नाल अपनी जो भी तुहाडा मीडियम रहूगा उहदे च तुहानूं अवेलेबल हो जाऊगा, ठीक है। सो आपां इहनूं समझण की कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर दे विच जां इहदीयां डेफिनेशनस च की है। असल दे विच राष्ट्रीय आमदन भाव की नैशनल इनकम की हुंदी है, ठीक है। तो यदा की एंगल आ, किस किस तरीके नाल इस नैशनल इनकम नूं एक्सप्लोर किया जाता है, तो किस किस तरीके नाल सब कुछ आप इहनूं कवर करते हैं। सो लो जी, सब तो पहला तो जदों भी असीं नैशनल इनकम की गल करते हैं ना, तो साडे कोल 2-3 चीज़ां बहुत मैटर करदियां। वो किहड़ियां चीज़ां जिहड़ियां साडियां मैटर करदियां वो ये आ, असीं अक्सर एक शब्द वरतते हैं GDP, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। देखो असीं एक शब्द आ साडे कोल ग्रॉस, ठीक है। सॉरी डोमैसटिक, डोमैसटिक का मतलब हुंदा घरेलू, ते प्रोडक्ट का मतलब हुंदा उत्पाद कि असीं कितना उत्पादन किया है। हुण एक शब्द साडे कोल हुंदा है ग्रॉस, ग्रॉस नूं असीं सकल कह के चलदे हां, ते एक शब्द हुंदा है नैट, उहनूं असीं कुल कह के चलदे हां। सो सकल ते कुल ये दो तरीके दे शब्द ने जिहड़े कि सानूं पता होने चाहिए कि इन्हां शब्दां दा फर्क की है। हुण जे कोई मैनूं पुछे कि यार नैशनल इनकम की है, राष्ट्रीय आमदन असीं कदों कह दिंदे हां किसी चीज़ नूं, देखो बेसिक डेफिनेशन तो इहदी यही होगी कि साडे राष्ट्र की कुल आमदन नूं असीं राष्ट्रीय आमदन कहांगे। पर मैनूं एक गल दसो तुसीं कि मान लो साडे देश कोल बहुत सारे संसाधन ने, ठीक है। साडे कोल बहुत सारे संसाधन ने, ते एक जिहड़ा सब तो पहली गल है जदों आपां इह सबजैक्ट शुरू किया तो एक चीज़ होगी कि असीं इहदे वास्ते बुक किहड़ी फॉलो करनी है, ठीक है। देखो इकनॉमिक्स वास्ते मैं तुहानूं एक गल दसदा, इकनॉमिक्स वास्ते तां टैक्नीकली दसां तां सीधे तौर पर अपने नोट्स ही चलणगे, ठीक है। इस तो बाद जिहड़ी स्टैंडर्ड बुक आ तां स्टैंडर्ड बुक जिहड़ी यूज़ कर सकते हैं
ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕਲੀ +1 ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ NCERT ਦੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ 2023 ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, 10th ਕਲਾਸ ਦੀ 2023 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਪਈ ਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਚੱਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹੜੀ ਲਈਏ, ਆਮ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਬਾਏ, ਹਾਂ, ਨਿਤਿਨ ਸਿੰਘਾਨੀਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਿਓ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਬਾਏ ਨਿਤਿਨ ਸਿੰਘਾਨੀਆ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਸੇਮ ਆ, ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਟਾਟਾ ਮੈਗਰਾ-ਹਿੱਲ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਥਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਿਤਿਨ ਸਿੰਘਾਨੀਆ, ਨਾ ਕਿ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ। ਖੈਰ ਆਜੋ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੋਰ ਦੈਨ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਚ ਕਵਰ ਮਿਲੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਕਹੋਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਇਸ ਸਾਲ 4 ਕਾਰਾਂ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਰਫ 4 ਕਾਰਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ 4 ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 4 ਕਾਰਾਂ ਹੈ ਉਹ ਉਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ, ਉਨੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਘਾਟਾ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਟਾਓ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਸਕਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗ੍ਰੋਸ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਉਸ ਘਟਾ ਨੂੰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਘਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਜੋ ਘਟੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੈਟ ਬਚਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁੱਲ ਬਚਦੀ ਆ। ਮੀਨਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਵੈਲਿਊ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਜੇ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਲ ਆਮਦਨੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ ਦੇਖੋਗੇ? ਆਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨੈਟ ਆਮਦਨੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਗੇ, ਗ੍ਰੋਸ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ? ਨੈਟ। ਗ੍ਰੋਸ ਜਾਂ ਨੈਟ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਸਕਲ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਕਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ? ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰੋਸ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਟ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੋਸ ਤੇ ਨੈਟ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੈਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਐਨ, ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੋਸ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਟ ਦੇਖਣਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨੈਟ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਗ੍ਰੋਸ ਨਹੀਂ, ਸਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕੁੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਡੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ? ਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਐਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਟਰੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਭਾਵ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਡੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨ? ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰਹੋਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ?
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨੇ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਟੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਆ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਗ੍ਰੋਸ ਤੇ ਨੈਟ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਆ ਇਧਰੋਂ ਜੀ, ਇਧਰੋਂ ਡੀ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਪੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, GDP। ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਇਧਰੋਂ ਜੀ, ਇਧਰੋਂ N ਤੇ ਇਧਰੋਂ P, GNP, ਗ੍ਰੋਸ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਧਰੋਂ ਗ੍ਰੋਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਇਧਰੋਂ N, ਇਧਰੋਂ D ਤੇ ਇਧਰੋਂ P, NDP, ਨੈਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਇਧਰੋਂ N, ਇਧਰੋਂ N ਤੇ ਇਧਰੋਂ P, ਨੈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਦੇਖੋ, ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ, ਸਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ, ਸੌਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਕਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਕਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਿਆ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ NDP, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਸਕਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗ੍ਰੋਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਆ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਸ਼ਿਓਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਮੈਕਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੀਆਂ, ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਫੇਕ ਐਂਟਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਹ ਸਭ ਤੋਂ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰੋਸ, ਹੈ ਨੈਟ, ਸਕਲ ਨਹੀਂ, ਘਰੇਲੂ ਉਹ ਆ, ਕੁੱਲ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਘਰੇਲੂ ਨਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਣਦੀ ਆ ਨੈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦਨ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ NCERT ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਨਕਮ ਆਏ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝੋ, GDP, GNP, NDP ਤੇ NNP। ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਡਾਊਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਲੇਖਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲੂੰਗਾ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਹਰ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗਰੋਥ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੇਅਰ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ਫਿਊਚਰ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੱਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੱਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ
किस किस तरीके नाल नैशनल इनकम किहड़ी चीज मन्नी जा सकदी है ते किहड़ियां तीन चीज़ां नूं छड्ड के चौथी चीज़ नूं नैशनल इनकम कहना है। हुण आपां ओह तय करदे हां। सब तो पहला चीज़ आउंदी आ ग्रॉस डोमैस्टिक प्रोडक्ट, जिन्हों असीं पंजाबी च कह दिंदे हां सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, ये शायद उन्हें स्किप करता। हाँ, ग्रॉस डोमैस्टिक प्रोडक्ट दैट इज सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, सो सकल घरेलू उत्पाद बेसिकली हुंदा की है, सब तो पहला समझते हैं ਤੁਹਾਡੇ देश की टैरेटरी, ਤੁਹਾਡੇ देश की टैरेटरी ਦੇ अंदर अंदर जो भी चीज़ बन चुकी है। ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ देश की टैरेटरी ਦੇ अंदर जो भी चीज़ बनी आ, सब तो इंपॉर्टेंट गल जो ਤੁਹਾਡੇ देश की टैरेटरी के अंदर बनया, चाहे वो ਤੁਹਾਡੇ देश की कंपनी ने बनाया, चाहे वो ਤੁਹਾਡੇ देश तो बाहर की किसी कंपनी ने बनाया है, ਉਹਦੀ मार्केट वैल्यू ਕਿਹੜੀ वैल्यू, ਉਹਦੀ मौके ਤੇ वैल्यू इन स्पैसिफिक पीरीयड किसी सीमित किए गए समय ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜੀ ਜੀਡੀਪੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੁਆਟਰਲੀ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਿਮਾਹੀ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸੈਮੀ ਐਨੂਅਲੀ ਵੀ, ਛਮਾਹੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਈਅਰਲੀ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕੁਆਟਰਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਈਅਰਲੀ। ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੰਨੇ % ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ। ਜੀਡੀਪੀ ਗਰੋਥ ਆਫ ਦਿਸ ਕੁਆਟਰ as compared to last quarter of last year is showing 10% or 8% growth rate। सो एवें दे शब्द इहो जिहियां खबरां, इहो जिहियां न्यूज़ तुसीं अपने न्यूज़ चैनलों ते अक्सर देखदे हो। सो सब तो पहला एक गल आ कि डोमैस्टिक शब्द जिहड़ा है इहदा मतलब ये आ कि जो कुछ तुहाडी देश दे अंदर पैदा होया, चाहे तुहाडी अपनी किसी कंपनी ने पैदा किया, चाहे यूएसए की किसी कंपनी ने पैदा किया, उहनूं तुसीं अपनी जीडीपी च काउंट करोगे। जे ਤੁਹਾਡੇ देश की टाटा जिहड़ी आ ਉਹਦੀ एक ब्रांच आ जैगुआर, जे ਉਹ यूके च बैठी कुछ प्रोड्यूस कर रही है तो ਉਹਦੀ मॉनेटरी वैल्यू कड्ढीए, ਉਹਦੀ पैसे के रूप च वैल्यू कड्ढीए, ਉਹ जीडीपी का हिस्सा नहीं होगी। ਤੁਹਾਡੇ देश की कोई कंपनी देश तो बाहर कुछ कमा रही है, ਉਹਦੀ मार्केट वैल्यू जीडीपी च नहीं आऊगी, पर ਤੁਹਾਡੇ देश ਦੇ ਵਿੱਚ कोई बाहरली कंपनी मैकडी कुछ कमा के कर रही है, ਉਹਦੀ वैल्यू ਤੁਹਾਡੇ देश की जीडीपी च कैलकुलेट होगी। तो सब तो इंपॉर्टेंट गल होर जिहड़ी सब तो इंपॉर्टेंट गल आ कि सिर्फ ते सिर्फ फाइनल गुड्स ते सर्विसेज जो फाइनल करके जो प्रोडक्ट बने आ ते फाइनल करके जो सेवावां विकीआं है, उन्हां दी इंटरमीडिएटरी वैल्यू विच विचाले उन्हां दा रेट किन्ना कित्थे रिहा, किन्ने किसी ने किसी नूं किन्ने दा दित्ता, होनी सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दी वैल्यू नूं काउंट किया जाता जीडीपी च। इहदा मतलब ये नहींगा कि तुसीं मतलब कि किसी चीज एक ने दूजे नूं किन्ने दी वेची वो भी कैलकुलेट कर लो, फिर दूजे ने फाइनली किसी नूं किन्ने दी वेची वो भी, फिर वो तां ओवरलैपिंग हो जूगी ना। सो जीडीपी च सिर्फ ते सिर्फ फाइनल रेट लाए जाते हैं गुड्स ते सर्विसेज दे। सब तो पहली गल ये। अगली गल, एक सर्टेन पीरीयड चक्या जाता है, वो सर्टेन पीरीयड किते तां एक क्वार्टर भी हो सकता है, किते सैमी एनुअली भी हो सकती है, तो वो एक ईयर एक साल भी हो सकता है। सो सब तो इंपॉर्टेंट गल तां सानूं सब तो पहला ये समझ आ गई कि डोमैस्टिक का मतलब की है, ते उस तो बाद फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब की है, ते फॉर अ सर्टन पीरीयड एक सर्टेन पीरीयड का की मतलब आ। ठीक है, सो हर एक चीज जिहड़ी आ उहनूं आपां इत्थे एक्सप्लोर करके देखते हैं। ठीक है, सो जीडीपी नूं सब तो मेन तां आपां इह समझ लिया। उस तो बाद अपने कोल नैक्सट अगली चीज आ जाती है जीएनपी। जीएनपी अपने को आ गया सकल राष्ट्रीय, कुल नहीं आऊगा इत्थे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद आऊगा। ठीक है, इत्थे ये मैं थोड़ा जिहा चेंज कर दूंगा, हाँ सकल राष्ट्रीय उत्पाद आ जाऊगा इत्थे। हुण प्लीज हुण ध्यान नाल इहनूं समझियो कि ग्रॉस नैशनल प्रोडक्ट की है, ग्रॉस डोमैस्टिक प्रोडक्ट समझ आ गया। हुण ग्रॉस तो बाद आ गया ग्रॉस नैशनल प्रोडक्ट। डोमैस्टिक की जगह ते नैशनल प्रोडक्ट आया, जी तां सेम रहा, सकल तां सेम दा सेम रहा, सकल भी कह सकते हो तुसीं इहनूं, तां सकल तां सेम दा सेम रहा, बट हुण डोमैस्टिक की जगह ते किहड़ा शब्द आ गया, नैशनल। हुण राष्ट्रीय उत्पाद की मतलब की हो गया, कहता राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब यह आ कि तुहाडे देश के रेजिडेंट्स द्वारा पैदा किया गया उत्पादन हुण तुहाडे देश दे विच तुहाडे देश के सॉरी सिटीजनस द्वारा पैदा किया गया। हुण मान लो साडे देश का कोई सिटीजन आ, नागरिक आ, वो साडे देश च ना रह के किसी बाहरले देश च रह रहा है, उत्थों की जां तो उन्हें टीआर लई हुई आ, भावें पीआर लई आ, पर है तो साडे देश का नागरिक।
ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸਬਸਿਡਰੀ ਬਾਹਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੈਪਸੀਕੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ 'ਚ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਜੀਐਨਪੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੰਨੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰ ਦੋ। ਕੀ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰ ਦੋ? ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਦੋ ਜੋ ਇਨਕਮ ਆਈ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਭਲਾ? ਅਬਰੋਡ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਇਨਕਮ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰ ਦੋ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰ ਦੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰ ਦੋ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਮਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜੋ, ਉਹ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰ ਦੋ, ਪਰ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਡ ਕੀਤਾ? ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ। ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਲਈ ਆ ਕਿ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਨੈਟ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਓ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀਐਨਪੀ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਜੀਐਨਪੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਮੰਨ ਲਓ 200 ਰੁਪਏ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਆ ਜੀ? 200 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੀਐਨਪੀ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਕਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ? ਸਾਡੀ ਜੀਐਨਪੀ 'ਚ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੀਐਨਪੀ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਮਾਈ ਜੋ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜੀਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੁਪਏ ਆਏ ਹੋਣਗੇ? ਮੰਨ ਲਿਆ 50, ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ? 50 ਮਾਈਨਸ ਕੁਛ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਾਈ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਹਰ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਹਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ, ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੈਕਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟਾਰਬਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ 100 ਰੁਪਇਆ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੀਐਨਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣ ਗਈ 200 ਪਲੱਸ ਆਫ ਮਾਈਨਸ 50। ਤਾਂ 200 ਮਾਈਨਸ 50 ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ? 150। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੀਐਨਪੀ ਜੀਡੀਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ 'ਚ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਜੀਐਨਪੀ ਬਣ ਗਈ। ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਜੁੜੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਣ ਗਈ ਸਕਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦਨ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਲੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਆ। ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ। ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਮਾਈਨਸ ਇਧਰੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ 50 ਰੁਪਏ ਆ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਆ? 100 ਰੁਪਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਣਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆ, ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਓਵਰਆਲ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਪਹਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜੀਐਨਪੀ ਗ੍ਰੋਸ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਡੀਪੀ ਆ ਪਲੱਸ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕਮਾਇਆ, ਰੈਸਟ ਆਫ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਮਾਇਆ, ਮਾਈਨਸ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਕਮਾਇਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਕਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਜੀਐਨਪੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜੀਡੀਪੀ ਪਲੱਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨੈਟ ਕਾਰਕ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਾਰਕ ਆਮਦਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਪਿਓਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਨੈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਉਹ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ ਸਾਡੇ ਕੇਸ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ। ਸੋ
आ लो जी आपां इत्थों तक देख लिया, ठीक है। सो जे कोई स्टूडेंट नवा जुड़िया तो मैं उन्होंने दसदा कि असी क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट कर ली सी, उस तो बाद अज असी नवा सबजैक्ट स्टार्ट किया बिल्कुल, दैट इज इकनॉमिक्स, ठीक है। सो आ दसो जी किसी ने कोई डाउट ये। सो नैक्सट हुण आपां नूं ये सारा कंसैप्ट जिहड़ा क्लीयर हो गया। उस तो बाद अपने कोल रह गई, आपां पढ़ ली सब तो पहला GDP, सकल घरेलू उत्पाद। उस तो बाद पढ़ ली आपां GNP, ठीक है, दैट इज ग्रॉस नैशनल प्रोडक्ट, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। देखो मैं एक गल दसदी है कि GNP की हुंदा है। GNP का मतलब हुंदा है जो GDP है। हुण तुसीं कहोगे सर GDP दे विच दो चीज़ां सीगियां, साडे देश चों साडे देश की कंपनी ने जो कमाया, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब जो साडे देश च हल्दीराम आ, हल्दीराम इंडिया की कंपनी है तो इंडिया च ही आ, तो GNP ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ हल्दीराम, ठीक है। पहला GDP दसो, हल्दीराम भी आऊगा, तो जे मैनू कोई कहे पैप्सी आऊगा GDP च, पैप्सी, ये दोवें चीज़ां मिलके की बन गई GDP बन गई। जे यदि मैं GNP बनानी है तो की सबट्रैक्ट करना पऊगा, पैप्सी नू, पैप्सी नू सबट्रैक्ट प्लस टाटा की एक सबसिडरी इंग्लैंड च की नाम ਉਹਦਾ जैगुआर, जैगुआर विच की करनी पऊगी ऐड, ते पैप्सी विचों की करनी पऊगी सबट्रैक्ट करनी पऊगी, आही गल आ, ठीक है। तो हुण ये की बन गया GNP, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तुसीं कहोगे सर पैप्सी जिहड़ी लई सी उहनूं कटता, रौला ही नहीं रहा, हल्दीराम भी विच आ क्योंकि साडी कंपनी आ, साडे देश च, पैप्सी बाहर दी कंपनी आ, साडे देश च, इस करके ऐड करके घटाती मैं। ते जैगुआर इस करके जुड़ी क्योंकि बाहर साडी कंपनी है पर बाहर आ, उहदी कमाई भी जुड़ोगे। इस सारी चीज़ नूं मैं की कहना हुन्ना GDP। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਇਨਕਮ ਆਈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਥੋੜੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਈਨ ਪਲੱਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮੈਥ ਦੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਤੇ GDP ਚੋਂ ਆ ਪਲੱਸ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਈਨਸ, ਇਸ ਕਰਕੇ GNP ਦੀ ਵੈਲਿਊ GDP ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਪਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੇ ਆਹੀ ਬਣਿਆ कि GDP प्लस नैट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हुण दसो जी आ गल समझ आ गई। पैप्सी विच है ही नहीं, तुसीं कहोगे सर इत्थे भी लिखी इत्थे भी लिखी है, टैक्नीकली दसो आ ते आ कट्टी नहीं गई आपस च। सो इस करके सिर्फ भारतीय लोगों की, भारतीय नागरिकों की कमाई जिहड़ी उन्हां दीयां कंपनियां की कमाई है उन्होंने ही नैट इनकम फ्रॉम GNP च काउंट किया जाता है। उस तो बाद एक टर्म होर, ठीक है। सो आ आपां नूं गल समझ आ गई। हुण आपां एक टर्म होर आ जिहड़ी आपां कैलकुलेट करनी है, जिहड़ी शायद ये स्किप कर गए इत्थे, वो मैं ऐड कर दूंगा, दैट इज NDP। अगली चीज आ गई किहड़ी अपने कोल NDP, ठीक है। एन का मतलब की हो गया नैट, शुद्ध। डोमैस्टिक का मतलब की हो गया घरेलू, शुद्ध घरेलू उत्पाद। देखो एन का मतलब नैट आ। हुण नैट बेसिकली की रोल अदा करता है, सुनो मेरी गल। कहते वैसे तो तुसी इनकम नूं कह दिंदे हो जी आ ग्रॉस इनकम आ, ग्रॉस इनकम दे विचों तुसी की करदे हो, ग्रॉस इनकम मान लो तुहानूं किसी ने कहता तुहाडे कोल 4 गड्डियां पुराणियां सी ते तीन AC नवें सी ते 2 AC पुराने सी। 3 AC जिहड़े नवें सी उन्हां दा इस साल दा रेट 30 हज़ार सी, 90 हज़ार। जिहड़े पुराने AC आ वो तुसी पिछले साल 25 हज़ार रुपए दे लए सीगे क्योंकि उदों रेट घट सीगे, तुसी 25 हज़ार दे लए। 30 है 90 ते 25 ते 25 50, ठीक है। 90 ते 50 तुसी अपनी GDP जो तुहानूं लग्गिया कि साडी तां जी पूरी प्रोडक्शन इत्थे 1,40,000 दी है, पर ਜਿਹੜੇ पिछले साल 25 हज़ार के AC लए सी कि उन्हां दी अज भी वैल्यू 25 हज़ार आ। कुछ तो उन्होंने घाटा पाया ही होगा, कुछ तो वो घटा जिहड़ा है वो दिसिया ही होगा। सो जदों आपां इहदे चों हुण बड़े ध्यान नाल समझण दी कोशिश करियो, जदों आपां की ना इहदा इत्थे मैंशन नहीं किया इन्हें, एक मिनट चलो खैर कोई नहीं, मैं दसदा, ठीक है। हाँ, जदों आपां
हाँ ठीक है। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੌਰੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘਾਟਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ 3 ਏਸੀ 30,000 ਦੇ ਸੀ, 90 ਦੇ 2 25 ਦੇ ਹੋ ਗਏ 50 ਤੇ 1,40,000, ਪਰ 1,40,000 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੋਸ ਵੈਲਿਊ, ਗ੍ਰੋਸ ਹੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ 3 ਏਸੀ ਨਵੇਂ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਏਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਆ? ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੈਲਿਊ 20,000 ਰਹਿ ਗਈ, 5 ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਹ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਗ੍ਰੋਸ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 1,40,000 ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਲ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕੁੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨੈਟ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੁੱਲ ਵਰਤ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੁੱਲ ਸ਼ਬਦ ਸਕਲ ਤੇ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰੋਸ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਲ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਵੈਲਿਊ 1,40,000 ਆ, ਤਾਂ ਨੈਟ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਭਾਵ ਕਿ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਊਗੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਸਰ ਜੀਡੀਪੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂ ਜੀ ਜੀਐਨਪੀ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੋਸ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਸਕਲ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਨ ਲਿਖੋਗੇ। ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੋਸ ਭਾਵ ਕਿ ਸਕਲ ਜਾਂ ਕੁੱਲ, ਤੇ ਐਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਤਪਾਦਨ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਗ੍ਰੋਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੀਡੀਪੀ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੀਡੀਪੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜੀਡੀਪੀ ਆ। ਬਾਹਰਲਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਗ੍ਰੋਸ ਚੋਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? ਨੈਟ ਰਹੂਗੀ ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰੋਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੋਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਕਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦ। ਇਹ ਤਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਆ, ਆਲਦੋ ਭਾਰਤ ਚ ਆ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਘਾਟਾ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਓ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੀਕੋ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈਗੁਆਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗ੍ਰੋਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨੈਟ ਆ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੂਲੀ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ੁੱਧ ਕਿਉਂ? ਸ਼ੁੱਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸਬਟਰੈਕਟ ਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਉਂ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਆ ਸਰਕਾਰੀ NCERT ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਲਾ ਦੂਰ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਸਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆ ਜਾਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ GDP, ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ GNP, ਗ੍ਰੋਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ, ਸਕਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ NDP, ਸ਼ੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦ। ਆਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਆਹ ਟਰਮ ਇਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ, ਦੇਖੋ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਚ ਕੀ ਜੋੜੀਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦ ਬਣ ਜੇ? ਇਹਦੇ ਚ ਜੋੜੀਏ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ। ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਗੱਲ? ਨੈਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ ਨੈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਜੋੜਾਂਗੇ?
नैट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, नैट इनकम फ्रॉम इत्थे भी अब्रॉड आऊगा। आही गल समझ गए ना। जीडीपी तो एनडीपी ते आना है। सकल घरेलू उत्पाद तो शुद्ध ਇਹਦਾ मतलब कुछ घटाना पऊगा। की घटाते सी? डेप्रीसीएशन, घाटा घटाते सी आपां ਇਹਦੇ ਚੋਂ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਥੋਂ तक आना है तो डेप्रीसीएशन घटाना पऊगा। जिन्हों आ डायग्राम समझ आ गया समझ लो वो अपने आप फार्मूले घुमा गया। दसो किसी को कोई डाउट ਇਹਦੇ ਚ? ठीक है, पंजाबी वाले समझ गए ना। सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, दिस इज कॉल्ड ट्रू इनकम ऑफ कंट्री। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दिस इज नैशनल इनकम फॉर कंट्री। देश की राष्ट्रीय कमाई, देश की राष्ट्रीय कमाई नैशनल इनकम ऑफ कंट्री। ठीक है, तो खैर चलिए आप वापस। सो ये आपां सब तो पहला देखो अज के लैक्चर च होर कुछ नहीं गा। अज के लैक्चर च तुहानूं ये गल्लां ही समझ आ जाण तां बहुत आ, मतलब बहुत वड्डा मसला नहीं गा। सो ये तो आपां सब तो पहला यही गल्लां क्लीयर होनियां चाहिदियां कि जो कुछ इत्थे लिखिया है की आ। ठीक है, सो नैक्सट हुण आपां इस तो अगे चलते हैं। आ जाओ, कहते आपां नूं ये गल समझ आ गई कि नैट नैशनल प्रोडक्ट जिहड़ी आ दिस इज इक्वल टू ग्रॉस नैशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रीशिएशन। ठीक है, तो जिहड़ी है नैट नैशनल प्रोडक्ट आ इनू ही असीं अपने देश च राष्ट्रीय आमदन का दर्जा दिता होया है। ठीक है, सो असल दे विच पर ਇਹਦੇ ਚ भी अगे एक रौला होर आ। कहते जिहड़ा साडा NSO आ नैशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस आ, राष्ट्रीय अंक गणित दफ्तर आ जिहड़ा साडा, ਉਹ थोड़ा जिहा होर डैप्थ च जांदा है। किताबां होर गल करदियां है, सरकारी दफ्तरां दे आंकड़े कुछ होर कहंदे आ। ਉਹ एक चीज़ नूं होर अगे ज़्यादा सीरीयस लैंदा है। वो कहना बाकी सब गल्लां ठीक आ NNP में पढ़ाता ठीक आ। वो एक चीज़ होर कहंदा है, कहंदा एक हुंदा है फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, किसी का लागत खर्चा। एक हुंदा है फैक्टर कॉस्ट, एक हुंदा है मार्केट प्राइस, किसी दी बाजार च वैल्यू। लागत खर्चा ते बाजार च वैल्यू। कहंदा जिन्नियां भी चीज़ां तुसीं कैलकुलेट कीतियां है GDP, GNP, NDP, NNP, कहंदा GDP भी दो जगह ते देखी जाती है, एक ओदी फैक्टर कॉस्ट ते एक ओदी कित्थे मार्केट दे विच ओदी वैल्यू, मार्केट प्राइस ते। कहंदा एवें ही कहंदा जिहड़ी तुहाडी NNP आ इनू भी दो पैमानिਆਂ ते चैक किया जाता है, फैक्टर कॉस्ट ते मार्केट प्राइस ते। तुहाडी NDP नू भी दोवां पैमानिਆਂ ते चैक किया जाता है, NNP नू भी। कहंदा फिर मैं ये कहूँगा कि NNP नू ही नैशनल इनकम कह देना गलत गल आ। मार्केट प्राइस ते जिहड़ी NNP आ उहनूं आपां नैशनल इनकम कहांगे। कहंदे जी NNP कैलकुलेट तां कर ली, फिर उहदी फैक्टर कॉस्ट ते मार्केट प्राइस च की पता फर्क रह गया। यार कोई भी चीज़ है चाहे GDP है चाहे कुछ भी है। हुण मैनूं एक गल दसो, तुसीं एक खाद बनाउण वाली फैक्टरी च चले गए, तुसीं कहा जी कि असी एक खाद का गट्टा साडे देश च होर कुछ नहीं हैगा साडे देश च, तो उस खाद के गट्टे की वैल्यू तुहाडी GDP होगी ना। पर जे तुसीं कहो कि इस खाद के गट्टे की वैल्यू थोड़ी GDP है, जां वो एक खाद का पैकेट सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक होर चेयर पई सी, उस चेयर की वैल्यू भी थोड़ी दोवां चीज़ों की वैल्यू जुड़ के तुहाडी GDP बन गई, और तुहाडे देश च कुछ भी नहीं हैगा, कुछ भी नहीं, सारा देश खाली है, सिर्फ एक खाद का पैकेट आ ते एक चेयर आ। तो खैर एक टेबल आ, पर वो टेबल थोड़ी GDP च नहीं हैगा, वो थोड़े ही देश च रजिस्टर्ड कंपनी ने रशिया च बनाया है। तो तुसीं की कीता उस खाद के पैकेट नूं, उस फर्टिलाइजर के पैकेट दे विच नूं ते जिहड़ी वो चेयर आ वो थोड़ी GDP दा जरूर आ, पर वो थोड़े देश दे विच किसी फॉरन जगह ते रजिस्टर्ड कंपनी वालों बनाई गई है। फिर तुसीं सोचिया कि आपां इदां करदे आं, आपां अपनी NNP तक पहुँचते हैं। तुहाडे कोल दो ही चेयर सीगियां, दो ही तुहाडे कोल खाद दे पैकेट आ, एक इस साल दा है एक पिछले साल दा है, उहदी वैल्यू घट गई हुण, तां तुहानूं लगदा कि ये तां यार खराब हो गया हुण थोड़ा जिहा, फिर भी कोई लै जाऊगा, इहनूं थोड़ा जिहा घट करके वेच दांगे। तो एक पैकेट की कीमत 500 रुपया सी, तुसीं दूसरे पैकेट की कीमत 100 रुपया घटाती, डेप्रीशिएट करता कि तुसीं लै जाओ। अगले साल की होया, हुण नैक्सट ईयर च देखो की होया, एक पैकेट 500 रुपए का, एक पैकेट किन्ने रुपए का 400 का। उत्थे पईयां होईयां दो चेयरस, वो दोवें चेयरस 100 रुपए दियां सीगियां, एक की कीमत 100 रुपए आ, एक की 80 रुपए आ, क्योंकि एक की वैल्यू 20 रुपए घट गई।
ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP, ਆਹੀ ਹੈ GDP। ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ GDP ਕਹਤਾ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਤੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਤਾ 100 + 80 ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਬਣੀ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੋ ਟੇਬਲ ਬਾਹਰੋਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਰੇਟ 200 ਰੁਪਇਆ, ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰੇਟ 150 ਰੁਪਇਆ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਕੀ ਭਲਾ? GNP। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਕਿਉਂ? ਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇਹ GNP ਬਣੀ ਕਿ NNP ਬਣੀ? NNP, ਨੈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਇਹ ਨੈਟ ਕਿਉਂ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਬਣੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਵੈਲਿਊ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੋਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਘਟਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਇਆ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟਤਾ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਤਾ। ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਘਟਾਈ ਹੋਈ ਆ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਗ੍ਰੋਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਕਿ ਇਹ ਸਕਲ ਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ? ਸ਼ੁੱਧ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨॉट ਗ੍ਰੋਸ ਬਟ ਨੈਟ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਹੋਈ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਨਕਮ ਥੋੜਾ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਫੀਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਲੈ ਲਈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਿਆ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ 200 ਤੇ 150 ਮੰਨਣਾ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ 50 + 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਇਨਕਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਖੈਰ 50 ਤੇ 400 900, 900 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਤੇ 30 80, 980 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਹੋ ਗਈ। 980 ਰੁਪਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਕੀ ਇਹ 980 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਪਈ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਆ? ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ 'ਚ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਵਿਕਣ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਭਲਾ? ਇਹ ਉਹਦੀ ਫੈਕਟਰ ਕਾਸਟ ਆ, ਹਜੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਆ ਬਸ ਉਹਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੁੱਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਬਸ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਕਣ ਜਾਊਗੀ ਫਿਰ ਇਸ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫੈਕਟਰ ਕਾਸਟ ਤੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫੈਕਟਰ ਕਾਸਟ ਤੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ, ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਦਿਓ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਤਾਂ GST ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫੈਕਟਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਰੱਬ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਤੇ ਬਣੀ ਆ ਫੈਕਟਰ ਕਾਸਟ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਟੈਕਸ ਨੇ ਰੇਟ ਵਧਾਤਾ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੇਟ ਘਟਾਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੱਲਾ NNP ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਨਾ ਕਹੋ, ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਨਾ ਕਹੋ, ਕੇਵਲ ਨੈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਨਾ ਕਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਕਾਸਟ ਤੇ ਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਆ। NSO ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ NNP ਨੂੰ, ਨੈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਫੈਕਟਰ ਕਾਸਟ ਤੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ? ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਲੀ ਭਾਅ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਕਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਕਵਾਂਗੇ। NNP ਐਟ MP, ਨੈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਟ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਚਾਰ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਇਨਕਮਸ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ।
ठीक है। सो मैं हुण कुछ ना कुछ चीज़ां तुहाडे सामने कनक्लूड करूँगा। देखो ओबवियस जी गल आ, आपां कल्ली इंग्लिश च ही लिख रहे हैं, बट मैं नाल दी नाल तुहानूं इन्हां दी पंजाबी अनुवाद दस रहा कि इन्हां दा पंजाबी अनुवाद की है। जिवें सपोज करो आपां नूं किसी ने कहता कि GDP, सानू किसी ने कहता GDP, इस GDP दे विच आपां नैट इनकम फ्रॉम अबरॉड ऐड कर दईए, जो कि इंडिया के केस च पॉजिटिव होंदी है कि नैगेटिव होंदी है, ज़्यादातर नैगेटिव ही है। तो की बन जाता है, GNP बन जाती है। मनते हो गल? जे आपां ग्रॉस नैशनल प्रोडक्ट चों डेप्रीसीएशन सबट्रैक्ट कर दईए, घाटे नूं सबट्रैक्ट कर दईए, तो यह की बन जाती है, नैट नैशनल इनकम। आ दो टर्मां दे बहुत इंपॉर्टेंट आ, सॉरी नैट नैशनल प्रोडक्ट, जिन्हों असीं आ लो जी, आ गल समझ आ गई कि नैट नैशनल प्रोडक्ट, ठीक है जी। सो आ गल सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आ गई। हुण ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आई गई है, तो इस तो बाद भी होर स्टेटमेंटां बना सकते हो। उस तो बाद कोई भी इनकम आ, कोई भी इनकम इन्हां चों कोई भी किहड़ी, सपोज करो तुसीं GDP ही चक ली, किसी ने कहा सर GDP एट फैक्टर कॉस्ट, कोई चीज़ की लागत बनी हजे बनी आ, ये की जोड़िए, की जोड़ते होंगे ये जुड़ते हैं इंडायरैक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर, फिर इस कुछ घटता भी है, सबसिडियां जे लोड़ पई तो ये सबसिडीज घटा दो, तो फिर ये बन जूगी, ये रहूगी GDP, की रहूगी GDP। पर हुण किस जगह ते GDP आ, मार्केट प्राइस ते हैगी है ना, हुण ये मार्केट प्राइस ते GDP है। सो ये तो हो गया आपां नूं कैलकुलेशनस दे विच, किसी नूं कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। GDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनकम इंडायरैक्ट टैक्स माइनस सबसिडी इज इक्वल टू GDP एट मार्केट प्राइस। सो सब तो पहला तो सानू ये कहानी चंगी तरह समझ आ गई कि ये है की है। चलिए जी आपां अगे, हुण किसी नूं इहदे च कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। ये आपां ना पेपर च एवें दी ऑप्शनस आउंदियां हुंदियां कि दसो इन्हां चों ट्रू किहड़ी है, वो ऐं ही कन्फ्यूज करी जाते हुंदे आ, जिवें कि NNP नेट नैशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इंडायरैक्ट टैक्स प्लस सबसिडीज इज इक्वल टू नेट नैशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आ सही स्टेटमेंट है कि गलत है, कि ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, दसो आ चीज़, आ वाली स्टेटमेंट जिहड़ी आपां दित्ती हुई है, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? कि ये बिल्कुल सही है, कुछ नहीं, इनू परले पासे लैके उन्होंने इधरले पासे एवें दियां चार ऑप्शनस पा दिंदे आ कि दसो किहड़ी स्टेटमेंट सही है। सो जे कदे फैक्टर कॉस्ट ते मार्केट प्राइस बाजार मुल ते लागत मुल दे विच उलझाउण दी कोशिश करनगे तां फट उदों जवाब दो, जे वो डेप्रीसीएशन च उलझाउणगे तां वो तुहानूं ग्रॉस ते नैट कुल जां सकल ते शुद्ध दे विच उलझाउणगे, जेकर वो नैट इनकम फ्रॉम अबरॉड की झाकी देणगे फिर वो शुरू वाला G ते N नहीं बदलणगे, फिर वो विच वाले D ते N नूं बदलणगे, फिर वो घरेलू यानी कि डोमैसटिक ते नैशनल यानी कि राष्ट्री, ये दो चीज़ों के विच उलझाउण की कोशिश करनगे तुहानूं। तो एक गल सानू साफ तो साफ स्पष्ट होगी कि किसी भी प्रकार की इनकम होवे साडे दिमाग च आ गई कि वो किवें किवें उलझा सकदे आ सानू, ठीक है। नैक्सट हुण इस तो अगे आ जाओ, इत्थों तक समझ आ गई गल। सो ये चीज़ अपने वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट सीगी। हुण देखो, हुण आपां गल करदे आ इस तो अगे परसनल इनकम दी, ये परसनल इनकम की चीज़ आ। बाकी फिर पहलां आपां परसनल इनकम वाले देखदे आ, फिर आपां GDP वगैरह जां होर इन्हां नूं अगे एक्सप्लोर करांगे। पर ये दसो सब तो पहलां GDP समझी असीं की है, फिर NDP समझी, फिर GNP समझी, फिर NNP समझी, आपसी रिलेशन समझिया, लागत मुल ते बाजारी मुल, फैक्टर कॉस्ट ते मार्केट प्राइस की तुलना की कि इन्हां दोवां च जे कन्फ्यूज करनगे तां फिर इंडायरैक्ट टैक्स जिहड़े आ वो लगणगे। इस तो बाद भी अगे हजे GVA वगैरह आऊगी, ग्रॉस वैल्यू एडिशन आऊगी, ठीक है ना। सो खैर अगे आ गई अपने कोल परसनल इनकम की चीज़ है, किसी इंसान की परसनल इनकम की हो सकती है। जदों तुहाडे कोल नैशनल इनकम आ गई
ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਇਨਕਮ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੁਛ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਆ 10,000 ਰੁਪਏ। 10,000 ਰੁਪਏ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10,000 ਚੋਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦੋ। 10,000 ਚੋਂ 1,000 ਰੁਪਈਆ ਕਰਤਾ ਇਨਵੈਸਟ, ਕੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਖਰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੰਡਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ? ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ 10,000 ਨੂੰ 10,000 ਕਰੋੜ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਮਾਈ 10,000 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਮਾਈ 10,000 ਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 50 ਰੁਪਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ, 1,000 ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਨਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਟ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਮੇਡ ਬਾਏ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਕਮਾਈ ਤੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਬਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਟ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਕਮਾਈ ਤੇ, ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੇ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਚਵਾਨੀ ਭਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਜੁੜੂਗਾ। ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ, ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ ਨੈਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਮੇਡ ਬਾਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ। ਹਾਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਸਰ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ? ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ what is PCPI, what is PCPI ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਆਈ ਆ ਇਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢਤਾ? ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਚ ਵੀ ਲੈ ਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਟੈਕਸ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਚੋਂ ਘਟਾਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੱਢਣੀ ਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਫੇਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਇਨਕਮ। ਪਰਸਨਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਇਨਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚੇ ਯੋਗ ਇਨਕਮ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਖਰਚਣ ਯੋਗ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ। ਖਰਚਣ ਯੋਗ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਰ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਈ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰਸਨਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਘਟਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਲ ਚ ਆਊਗੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਨੂਅਲ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਉਸ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਸਲੈਬ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ 5, 10, 15, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ,
उस तो बाद टैक्स भरन तो बाद मैं बाकी दी आमदन नूं खर्च सकदा, नहीं तो मैनूं नोटिस आ जाऊगा कि तेरी आमदन इन्नी है, तू टैक्स नहीं भरिया। सो डिस्पोजेबल परसनल इनकम बेसिकली परसनल इनकम चो जो तुसी निजी कर जो थोड़े ते लगे आ, परसनल टैक्स जो थोड़े ते लगे उन्होंने सबट्रैक्ट कर देंगे हो, दैट इज परसनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, परसनल इनकम जी आ वो जे थोड़ी अपनी पर कैपिटा है तो वो चो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਾ टैक्स सबट्रैक्ट कर दोगे तो डिस्पोजेबल परसनल इनकम भी ਤੁਹਾਡੀ ही आऊगी। जे तुसी सारे देश के लोगों की परसनल इनकम चो सारे देश के लोगों ने कितना परसनल टैक्स पे कराया है ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ डिस्पोजेबल परसनल इनकम भी सारी देश की आऊगी। ਉਹਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ डिस्पोजेबल परसनल इनकम पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आ जाऊगी। सो ये उम्मीद करदा कि आह चीज़ तुहानूं मैं समझा च सफल हो गया कि असल दे विच दो तीन चीज़ां सीगियां, एक तां बाहरला जी वर्सिस एन, ग्रॉस वर्सिस एन नैट, मतलब कि सकल वर्सिस शुद्ध। एक विच वाला जिहड़ा सीगा विच सी एन वर्सिस डी सीगा ना, राष्ट्रीय वर्सिस घरेलू कि नैशनल इनकम आ कि डोमैसटिक इनकम आ, इत्थे रौला सी ग्रॉस इनकम आ कि नैट इनकम आ। सो ये समझिया। फिर एक रौला होर क्लीयर किया कि वट इज डिफरेंस बिटवीन फैक्टर कॉस्ट ते वट इज मार्केट प्राइस, बाजार मुल ते लागत मुल, इन्हां दोवां च की फर्क आ। कोई चीज़ जिहड़ी आ ये सारियां चीज़ां नूं फिर एक टेबल के रूप च इत्थे कनक्लूड किया गया। कहते कोई भी चीज़ इत्थे NDP नहीं, आ छड्डो, इत्थे GDP भी हो सकती है, ये छड्डो, इत्थे NNP भी हो सकती है, वो छड्डो, इत्थे GNP भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता, कुछ भी जो इत्थे आ उही इत्थे आऊगा। बस फर्क ये आ कि कोई भी प्रोडक्ट होवे, किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट होवे, उस प्रोडक्ट नूं जे तुसी फैक्टर कॉस्ट ते दिता होया है, फैक्टर कॉस्ट ते उहदे च तुसी टैक्स ऐड कर दो, की ऐड कर दो, इनडायरैक्ट टैक्स ऐड कर दो, ते उहदे चों सबसिडीज नूं की कर दो, सबट्रैक्ट कर दो। उही प्रोडक्ट पता नहीं वो NDP आ कि NNP आ कि GDP आ कि GNP आ, वो किहदे ते आ जाऊगा, मार्केट प्राइस ते। कोई आ भी तो ही कर रखिया, आ माइनस इनडायरैक्ट टैक्स उधर पता नहीं क्यों लिखिया, उन्होंने इधर लिख देना। सो कोई कहे सर मैनू कोई चीज़ फैक्टर कॉस्ट का पता है, मैनू फैक्टर कॉस्ट ते मार्केट प्राइस का किस्सा नहीं समझ आया, माड़ी गल। सो ये किस्सा तुहानूं अपने आप समझ आ जाऊगा फैक्टर कॉस्ट वर्सिस मार्केट प्राइस की चीज़ है। नैक्सट उस तो बाद अगे आ जाओ, GDP एट फैक्टर कॉस्ट, GDP एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरैक्ट टैक्स प्लस सबसिडीज। ठीक है ना, समझ गए। NDP एट फैक्टर कॉस्ट आपां की करते हैं, फैक्टर कॉस्ट दे विच सबसिडियां जोड़ के, सबसिडी टैक्स जोड़ के सबसिडियां घटा दिंदे ते मार्केट प्राइस की वैल्यू लिख लेंगे। उन्होंने इधरलियां चीज़ों को परले पासे लै गए। सवाल तो सेम आ। कोई कहे सर मैनू फैक्टर कॉस्ट ते मार्केट प्राइस नहीं समझ आई गल, वीडियो नूं दोबारा बैक करियो, रीजनल देखियो, तुहाडा क्लीयर लागत मुल अते मार्केट प्राइस वाला कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए। नैशनल वर्सिस डोमैसटिक, राष्ट्रीय वर्सिस घरेलू क्लीयर होना चाहिए। ग्रॉस वर्सिस नैट, सकल जां कुल वर्सिस शुद्ध, वो क्लीयर होना चाहिए। तो आ देखो जी अगली गल, GDP पता होवे, नैट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दो, GNP बन जाती है। इंडिया के केस GNP ज़्यादा है कि GDP? GDP च कुछ जोड़ोगे तो GNP बनूगी। इंडिया की GDP ज़्यादा है कि GNP? इंडिया के केस जो नैट आता है बाहरों, ये नैगेटिव आ। जे आ वैल्यू 150 आ तो आ वैल्यू 20 आ, तो 150 प्लस होने की बजाय माइनस भी हो जाता है। इंडिया की GNP घट है एज कंपेयर टू GDP। पल्ले पै गई ना गल। सो अगे GNP NNP फाइनल की चीज़ होंगी आ, अगे डिस्पोजेबल इनकम की चीज़ आ, ये आपां नूं चंगी तरह क्लीयर करती है। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट ते मार्केट प्राइस जिहड़ी आ, इहदे दोवां च की फर्क आ। मार्केट प्राइस किसी भी चीज़ नूं लैके जाना होवे, फैक्टर प्राइस प्लस इनडायरैक्ट टैक्स माइनस सबसिडीज। सो ये सारी कहानी जी इत्थे आपां क्लीयर की हुई है। ठीक है, सो आपां नूं ये गल चंगी तरह समझ आ गई, इत्थे तक समझ आ गई। हुण कदी भी इनकम नूं मापण दे तरीके, तुसीं कहोगे सर तुसीं GDP भी कैलकुलेट कर सकते हो, GNP भी, NDP भी ते NNP भी। ठीक है, फिर तुसीं ये सारियां चीज़ों की कैलकुलेशन फैक्टर कॉस्ट से भी कर सकते हो, तो मार्केट प्राइस से भी, लागत मुल से भी कर सकते हो, तो बाजारी मुल से भी कर सकते हो, जो बाजार के विच रेट चल रहा बाजार के भाव से भी कर सकते हो। सब कुछ क्लीयर हो गया। ठीक है, हुण
ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਜੀਡੀਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੀਐਨਪੀ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀਡੀਪੀ ਤੋਂ ਜੀਐਨਪੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜੋੜ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੀਐਨਪੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਜੀ ਤੋਂ ਐਨ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਨੈਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਡਾਟਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਲ ਸ਼ੀਟ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣਾ ਏਸੀ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਆਪੇ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਿਸਤਰੀ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੇ % ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਇਹੀ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ? ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੀ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਐਵੇਂ ਕਰ ਦੋ ਜਾਂ ਉਵੇਂ ਕਰ ਦੋ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਖੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਭਾਵ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਡੀਪੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਰਚਾ ਵਿਧੀ, ਭਾਵ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮੈਥਡ। ਹੁਣ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮੈਥਡ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, 2-3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮੈਥਡ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇਨਕਮ ਮੈਥਡ, ਆਮਦਨ ਵਿਧੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮੈਥਡ ਆਫ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿੰਗ ਜੀਡੀਪੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ, ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਮਝੋ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮੈਥਡ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਰਚੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝੋ। ਆ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਖਰਚੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਖਰਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਆਈ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਐਮ। ਬਸ ਇਹ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਕਾ ਤੇਰੀ ਆਮਦਨੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ 7 ਲੱਖ। ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆ? 8 ਲੱਖ। ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆ? 10 ਲੱਖ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਇਨਕਮਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਜੀਡੀਪੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕਮ ਮੈਥਡ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਆ ਉਹ ਖਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੇਵਿੰਗ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਖਰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮੈਥਡ ਵੀ ਟਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਡੀਪੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਤਾ, ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਸਾਂ ਹੀ 18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਖੈਰ ਆਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੀਨਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਵਿਧੀ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ,
देखो जी, सब तो पहला आपां कैलकुलेट करते हैं कंजम्पशन, जो तुसीं रोजमर्रा च कंज्यूम करते हो ਉਹ कैलकुलेट, वो किसी ना किसी तरीके का खर्चा ही है, मानते हो गल। हुण तुसीं कहोगे कंजम्पशन च की कैलकुलेट किया जा सकता है। कंजम्पशन का मतलब जो तुसीं रोजमर्रा की जिंदगी च कंज्यूम करते हो, जानी कि घरेलू लोगों द्वारा जिहड़ी चीज़ रोजमर्रा च कंज्यूम की जाती है, भाव हर एक वो चीज़ जो डेली बेसिस ते लोगों के खर्चे का हिस्सा बनती है, पहले नंबर ते तां तुसीं वो लिखनी है, जिन्हों आपां प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहने हैं। मतलब कि भाव कि साडा कुल जो कंजम्पशन ते होने वाला खर्चा है हाउस होल्ड द्वारा रोजमर्रा की जिंदगी च लोगों का जिहड़ा खर्चा है, एक तां वो कैलकुलेट करो, ठीक है। दूजे नंबर ते आ गई निवेश, इन्वेस्टमेंट, जो बिजनेस दे विच निवेश किया गया है, स्पैशली कैपिटल इन्वेस्टमेंट, भाव ये कि एक अजिही चीज जो तुसीं किसी जगह ते इन्वेस्ट करते हो, सपोज करो मैं 4 कुर्सियां लैके आया, जो मैं उन्होंने कुर्सियां ते इन्वेस्ट किया वो भी मेरा एक खर्चा है। दूजे नंबर ते तुसी जो भी अपने बिजनेस इक्विपमेंट्स च इन्वेस्ट किया है, वो कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल चाहे वो कैपिटल फॉर्मेशन आ, चाहे वो इन्वेंटरी आ। बेसिकली कैपिटल फॉर्मेशन ते इन्वेंटरी की चीज होंदी है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब आ कि तुसी कोई चीज बनाई, देखो कैपिटल फॉर्मेशन की है, सपोज करो मैं तुहाडे तो 4 फीसां लईआं ते उन्हां फीसां दे नाल एक इहो जिहा बोर्ड होर लिया के ला लिया, उन्हें अगे मैनू कैपिटल पूंजी बना के देनी है, ਉਹਦੇ ਤੇ 2 ਲੈਕਚਰ ਚਲਾਉਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਲਾਉਂਗਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਦਊਗਾ। ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਇਨਵੈਂਟਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਆ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਚ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ। एक जो अपने ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਖਪਤ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖਰਚੇ ਹੋ ਗਏ ਆਈ ਮੀਨਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਰੈਬਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਰੈਬਰ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼। ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ 4 ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਪੈਂਡਿੰਗਸ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ। तीसरा एंगल खर्चों का सरकार वाले पक्ष तो लोगों के घरेलू खर्चे खपत, जो बिजनेस खर्चे आ इन्वेस्टमेंट निवेश, जो सरकारी खर्चे आ सरकारी स्कीमां के खर्चे या लटरम पटरम, वो सारे आ गए अपने को जी दे विच। गौरमेंट रिप्रजेंट वो सारा खर्चा जो गौरमेंट करती है, तनखाहां ते वैपन्स ते होर इन्वेस्टमेंट ते, वो सारे नूं कहंदे आ ग्रॉस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो सरकार का खर्चा आ जाता अपने को। तीसरे नंबर ते आपां वो काउंट करना है। चौथे नंबर ते अपने को आ गया एक्स माइनस एम, जिन्हों आप कहने एक्सपोर्ट इंपोर्ट ते नैट खर्चा, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, निर्यात माइनस आयात ते होने वाला नैट खर्चा, भाव कि असी बाहरों कितना मंगाया ਉਹਦੇ ਤੇ आयात ते जो असी खर्चिया माइनस जो असी बाहर वेचिया ਉਹਦੇ चों जो कमाया। इंडिया का जिहड़ा ये खर्चा ये भी पॉजिटिव ही आ, क्योंकि सानू बाहर खर्चना ज़्यादा पैंदा है, प्लस असी कमाउंदे घट आ। सो साडा ये भी खर्चा जिहड़ा है इहदे च इंपोर्ट ज़्यादा हुंदा, एक्सपोर्ट घट। तुसीं कहोगे असीं बहुत कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, उन्ने दा ते असीं तेल ही मंगा लैंदे आ, सो साडा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है। सो 4 प्रकार के जिहड़े खर्चे आ इहनूं NX नैट एक्सपोर्ट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, ठीक है, इनू कहते हैं नैट एक्सपोर्ट। नैट एक्सपोर्ट साडा जिहड़ा हुंदा है ये नैगेटिव हुंदा है, नैट इंपोर्ट कह लोगे तो पॉजिटिव आ, ठीक है, साडा ज़्यादा आयात आ। सो हर प्रकार के खर्चे नूं जदों तुसीं गंभीरता नाल लिख लिया तो तुसीं समझ लो कि कोई ना कोई खर्चा किसी ना किसी रूप दे विच, भावें तुहाडी ओह सेविंग आ, तुहाडी ओह सेविंग हो सकती है, तुसीं ओह पैसा सेव करके बैंक नूं देता, बैंक चों सरकार ने कढा के खर्च देना। सो एक देश दे विच जे तुसीं टैक्नीकली सारे खर्चे काउंट कर ले ना, तुसीं ये नहीं कह सकते यार आह वाला खर्चा तो किते आया ही नहीं, जिहड़ा तुहाडा खर्चा नहीं गा, किसी ना किसी का खर्चा जरूर आ।
ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਆ ਤਰੀਕਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮੈਥਡ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਚੱਕੋ ਜੀ ਇਨਕਮ ਮੈਥਡ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ GDP ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2-3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ ਆ ਇਨਕਮ ਮੈਥਡ, ਆਮਦਨ ਵਿਧੀ। ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਕਿਹਦੀ ਆਮਦਨ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਬਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਿਬਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਬਰ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ, ਲੈਂਡ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੇ ਕਰਤਾ, ਰੈਂਟ ਪੇ ਕੀਤਾ ਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੇ ਰੈਂਟ ਲਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦੇ ਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਰੈਂਟ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਮੰਗੂਗਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਮਾਰਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੰਗੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਪੀਟਲ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਬਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਿਆਜ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦੇ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਬੈਂਚਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਿਆਜ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੇਬਰ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਲੇਬਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੇਜਿਸ ਮੰਗੂਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮੰਗੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਆਜ ਮੰਗੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਾਭ ਮੰਗੂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੈਂਟ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਆ, ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਇਨਕਮ ਇੰਟਰਸਟ ਆ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ, ਤੇ ਲੈਂਡ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਰੈਂਟ। ਤਾਂ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ W ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵੇਜਿਸ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੈਂਟ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵਿਪਰੋ ਦਾ ਵਿਪਰ ਬਣਾ ਲਓ ਬਸ। ਸੋ ਆਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਭਾਲ ਰਹੀ ਆ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੇਜ, ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਤੇ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਦੇਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਮੈਥਡ ਦੇ ਥਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਲੇਬਰਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੇਜ, ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੈਂਟ, ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ, ਤੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਦੇ ਮੈਥਡ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਅਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਆ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਕਾਸਟ ਤੇ ਬਣੀ ਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਚ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ GDP ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਈ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ NDP ਕੁਝ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹਜੇ ਫੈਕਟਰ ਕਾਸਟ ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਹਜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਤੇ ਹੋਈ ਆ, ਹਜੇ ਫੈਕਟਰ ਕਾਸਟ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਹਜੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੁੜਨਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਉਹ ਘਟਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਬਣੂਗੀ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਭਲਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਲੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, NNP ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ GDP ਤੋਂ NDP ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। NDP ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ GDP ਮਾਈਨਸ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ।
फिर ਉਹਦੇ ਚ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ ਐਡ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ NNP ਬਣੂਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨੈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬਈ NDP ਜਾਂ NNP ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਇਹਦੇ ਚ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਰਪਲਸ। ਵਟ ਇਜ਼ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਰਪਲਸ? ਕੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਰਪਲਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਤਾ, ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਕਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੇਜ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੈ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸਟ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਲੈਂਡ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਟੂ ਇੰਪਲੋਇਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੇਬਰਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੇਬਰਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ? ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 10% ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 10% ਜਾਂ 12% ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਦੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਟਵਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰੂਗਾ ਉਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਪਲੋਇਰ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਵੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਜ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ GDP ਦੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਕਮ ਮੈਥਡ 'ਚ ਕੱਲੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵੇਜ ਲਿਖਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ 9000 ਰੁਪਇਆ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, 9000 ਦਾ 10% ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 900 ਰੁਪਇਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 9-9000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਆ। 10 ਮਹੀਨੇ, ਚਲੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 18000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 10% ਘਟਾਇਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਘਟਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? 1800 ਰੁਪਇਆ ਘਟਾਇਆ। ਜਦੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ 10% ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਘਟਾਇਆ 3600 ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਪਲੋਇਰ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੇ। ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਰਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਆਹੀ ਕੁਛ ਆ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਕੇਸ 'ਚੋਂ 10% ਕੌਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈ TCS ਵਰਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 10% ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਕੰਮ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਲੀਪਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ? ਮਿਕਸਡ ਇਨਕਮ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ WIPR ਵੇਜਿਸ, ਇੰਟਰਸਟ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਰੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਨਕਮ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆ ਗਈ, ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਟੂ ਇੰਪਲੋਇਜ਼। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲੀ ਵੇਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਐਡ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਨੈਟ NDP ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ
अपना वो लिख दोगे WIPR, कहता इन्नी तो असीं गारंटी दिंदे आ कि जिहड़ा रेंट आ, हाँ रेंट तो पहला भी सी अज भी आ, लैंड ने तां रेंट लैना ही लैना है, ठीक है। तो जिहड़ा बंदा जिन्हें इन्वेस्ट किया है उन्हें कैपिटल लैनी लैनी है, वो अपना इंटरस्ट लैना ही लैना है, इंटरप्रन्योर ने प्रॉफिट लैना ही लैना है। सो आ चीज़ां तां पहला भी सी अज भी आ, इन्हां सारियां चीज़ां नूं असीं लिखता ऑपरेटिंग सरपलस। इस तो बाद जिहड़ी लेबर दी वेज आ हुण वो वेज नहीं रही, वो कंपनसेशन टू इंपलॉय आ, जो वेजिज प्लस सोशल सिक्योरिटी होगी। नहीं तो पहला की करते सी V+I+P+R, तनखाहां प्लस ब्याज प्लस लाभ प्लस रेंट, ठीक है। पर हर एक नूं आपो अपनी चीज़ दे दिंदे सी, पर अज दे टाइम च वो चीज़ नहीं रही, उहदी जगह ते आ गया कंपनसेशन टू इंपलॉयज। प्लस तीसरे नंबर ते आ गई मिक्सड इनकम। मिक्सड इनकम शब्द जिहड़ा है वो पहला नहीं सी हैगा। मिक्सड इनकम शब्द उदों का होंद च आया जदों कई इंटरप्रन्योर खुद इन्वैसटर्स बन गए, जदों इंटरप्रन्योर्स ही इन्वैसटर बन गए, फिर यह शब्द जिहड़ा मिक्सड इनकम आ गया। सैल्फ इंपलॉयड लोग जदों मैदान च आ गए। सो हुण अज दे जमाने दे विच की कह सकते हैं कि अज दे जमाने च W+I+P+R नहीं कहांगे, अज दे जमाने च W+P+I ये तीन चीज़ां ते शामिल हो गई किहदे च भला, ऑपरेटिंग सरपलस, जिहड़ा सॉरी I+P+R, W की जगह ते आ गया कंपनसेशन टू इंपलॉयज, प्लस जिहड़े सैल्फ इंपलॉयड आ उन्हां दे केस च उन्हां दा अपना हिस्सा जिहड़ा वध जांदा है वो आ गया मिक्सड इनकम च। सो ये सारियां चीज़ां मिलके अज दे जमाने च जो GDP का फार्मूला है वो आए, इनू भावें GDP कह लो भावें NDP कह लो, हाँ मन अंडरस्टूड आ कि जे तुसीं डेप्रीसीएशन घटा के कह रहे हो तो NDP है, अदरवाइज GDP है। सो दिस इज टूडेज मैथड टू कैलकुलेट GDP, पर यह GDP किहड़ी कॉस्ट ते हजे, फैक्टर कॉस्ट ते, क्योंकि हजे वो चीज़ बनी है। तुसीं कहोगे अज तो पहला ये फार्मूला की सी, अज तो पहला ये फार्मूला सी W+I+P+R। अज दे जमाने दे विच ये फार्मूला ऑपरेटिंग सरपलस, इहदे च I+P+R इनकलूडिड। हुण जिहड़े सैल्फ इंपलॉयड आ उन्हां दे करके एक नवीं टर्म आ गई मिक्सड इकोनॉमी, मिक्सड इनकम सॉरी, ते एक जिहड़े कंपनसेशन टू इंपलॉयज आ, ठीक है, कंपनसेशन टू इंपलॉयज। पहला इत्थे सिर्फ वेज हुंदी सी, हुण वेज प्लस सोशल सिक्योरिटी के नाम ते इन्हां नूं बहुत कुछ देना पैंदा है, ठीक है। ते ये इंटरप्रन्योर्स दा सैल्फ प्रॉफिट, उन्हां दा अपना प्रॉफिट, जे वो आप सैल्फ इंपलॉयड ने, सो ये उन्हां दा प्रॉफिट भी आ गया। सो आ कई चीज़ां हुण जुड़ गईयां, हुण सिर्फ W+I+P+R सिंपल इनकम का मैथड नहीं रहा। पर जे तुसी इतों अज भी W+I+V+R किसी नूं सुणदे देख लोगे तो कहोगे यार ये तां बीते हुए वेले दीयां गल्लां है। हुण तां ऑपरेटिंग, हुण की आ कंपनसेशन टू इंपलॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरपलस प्लस मिश्रित आमदनी, मिक्स इनकम। सो ये चीज़ां मिलके आपां नूं GDP कैलकुलेट कराउंदियां। उस तो बाद GDP दे कैलकुलेट करन दा तीसरा तरीका ग्रॉस वैल्यू एडिशन। जो तीसरा तरीका GDP दे कैलकुलेट करन दा बेसिकली वो हैगा ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ठीक है। सो सब तो पहला देखो आपां एक तरीका पढ़ लिया, कित्थे पहुंच गए आपां, हाँ हुण आपां तीसरे ते आ गया, ठीक है। ते क्रॉस वैल्यू एडिशन मतलब कि यदि पंजाबी होगी सकल मुल जोड़, ठीक है, सकल मुल जोड़ जिन्हों आप कह दें ग्रॉस वैल्यू एडिड या ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ये किहड़ा तरीका है किसी भी देश की GDP चैक करने का, यह बड़ा सिंपल तरीका है। ये पता की हुंदा है, ये तुसीं की करो, ये बहुत आसान तरीका है। सपोज करो तुसीं किते गए तो तुसीं उत्थे जाके एक सिंपल जिहा फार्मूला अडॉप्ट किया कि तुसीं ना एक इहो जी जगह ते गए जिथों मिनरल्स निकल रहे हैं, ठीक है। उत्थे जाके देखिया कि इत्थों मिनरल कड्ढण दा खर्चा कितना पिया है, एक मिनरल जिहड़ा है ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਿਨਰਲ ਉੱਥੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲੋਹੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 400 ਰੁਪਈਆ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਕਾਰ ਬਣੀ। फिर उस तो बाद वो कार जी अगे शोरूम तक पहुंची, उन्होंने लैके आने का तो विच सारा खर्चा 200 रुपए आ गया। उस तो बाद जो वो शोरूम च खड़ गई तो 1000 + 1400 + 200 आ गया 1600 रुपए।
बेसिकली ये आ ग्रॉस वैल्यू एडिशन मैथड, मतलब कि कुल जोड़ जिहड़ा कुल मुल जोड़ आ, मतलब ये कि हर बंदे ने जिहड़ी अपने वल्लों मुल जिहड़ा उहदे च जोड़िया उहदी वैल्यू जे आपां विच ऐड करते जाइए हर चीज़ के मामले च, ये सब तो सौखा तरीका है। पता क्यों? क्योंकि तुसीं एक गल देखो, सरकार कोल सारे अंकड़े हुंदे आ कि फलानी माइनस दे विचों कड्ढण दा आ किन्ना है, उस तो बाद क्योंकि कंपनियां जिहड़ियां ने वो अपना डाटा सरकार नूं दिंदियां है, उतों सरकार नूं पता लगता है कि इस जगह ते आ चीज़ किन्ने च ऐड हुई है, इत्थे इहदे च किन्नी एडिशन हुई है। किवें पता लगता सरकार नूं? सरकार जो उन्होंने पूछती है कि दसो ये कार जो इत्थे सीगी ते ये रंग रुंग होके बाहर निकली, तुसीं किन्ने रुपए ऐड किए उहदे च? वो कहंदा जी असीं ते 7000, कहंदे फिर 7000 ते टैक्स दे दो, जे 10% टैक्स आ तो तुसीं 700 रुपया टैक्स पे कर रहे हो, यदा मतलब अंडरस्टूड ही आ कि उत्थे वैल्यू एडिशन किन्ने दी हुई है, उहदे च किन्ने दा मुल जुड़िया है, 7000 का। सो एक चीज़ स्क्रैच तो लैके शोरूम तक किन्ने रुपए दे विच किन्नी किन्नी उहदे च मुल जुड़दा जा रहा, किन्नी किन्नी वैल्यू एडिशन हुंदी जा रही है, जे तुसीं वो सारियां चीज़ां जोड़ दोगे तो असल दे विच ये उस चीज़ की GDP आ, ग्रॉस डोमैसटिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद आ, पर हजे उहदे ते टैक्स नहीं लग्या। मान लो सरकार ने उहदे ते टैक्स लाया तो उस कोई सबसिडी देती, वो बाद की गल आ, बट इट इज़ GDP एट फैक्टर कॉस्ट, लागत मुल ते उहदी सकल घरेलू उत्पाद आए। तुसीं कहोगे सर जो पहला पता किया सी वो की सी, ये भी GDP है। देखो टैक्नीकली किसी भी देश की GDP तिना तरीकों बराबर होनी चाहिए है, चाहे वो मुल जोड़ विधि नाल कीती होवे, चाहे आमदन विधि नाल कीती होवे, चाहे खर्चा विधि नाल कीती होवे, मीनस चाहे वैल्यू एडिशन मैथड यूज किया होवे, चाहे इनकम मैथड यूज किया होवे, चाहे एक्सपेंडिचर मैथड यूज किया होवे, सकल घरेलू उत्पाद भाव के GDP की कैलकुलेशन च कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। GDP हर तरीके नाल एक बराबर निकल के आनी चाहिए है। ते एक गल याद रखियो, ये जिहड़ी GDP आ, ठीक है, GDP च सब तो मेन गल की सी कि GDP नूं कैलकुलेट करन दे किन्ने तरीके आ। जदों एक बार तुहानूं GDP कैलकुलेट हो गई, उस GDP तो बाद GNP, NDP ते NNP फिर सारियां कैलकुलेट हो जांदियां। किसी नूं मैनूं लगदा इहदे च कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए। ते अज तक GDP नूं कैलकुलेट करन च जिहड़ा मैथड वरतिया जांदा है, इनकम एक्सपेंडिचर ते वैल्यू एडिशन। इनकम मैथड दे विच एक चेंज देखण नूं मिलिਆ, W+I+P+R हुण एक नਵੇਂ रूप च सारिਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ आ गया, ठीक है। वो W+I+P+R मैथड जिहड़ा है वो हुण होर रूप च तब्दील हो गया, क्योंकि हुण उहदे च ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया, मिक्सड इनकम आ गई ते कंपनसेशन टू इंप्लॉयज़ का कंसैप्ट आ गया कि जो अपने मुलाजमां नूं तुसीं कंपनसेशन देनी हुंदी है। उस तो बाद असीं समझ लिया कि फैक्टर कॉस्ट ते मार्केट प्राइस दे विच की फर्क आ। किसी भी वैल्यू नूं, किसी भी चीज़ नूं जे असीं फैक्टर कॉस्ट ते पता करते हैं तो मार्केट प्राइस तक लैके जाने वास्ते तुहानूं उहदे च टैक्स जोड़ने पैंदे आ, जिहड़े इनडायरैक्ट सरकार कंडक्ट करदी है, अप्रत्यक्ष कर, जिन्हां नूं आपां GST टाइप, इनकम टैक्स वगैरह नहीं, वो परसनल हुंदे आ, वो तो तुहाडी कमाई चों जुड़दे आ, ये खर्चे वाले, ये तो चीज़ लैण जा रहे हो ना, इस सिर्फ इनडायरैक्ट टैक्स ही ऐड होए हुंदे आ। कदी कदी चीज़ लैण जाओ, तुसीं बाजार च कुछ खरीदण जाओगे, वो पुछदा कि तेरी इनकम किन्नी है, वो तो तुहानूं चीज़ दे दिंदा है, गल खत्म। जो उहदे ते डायरैक्ट टैक्स आ वो तुसीं पे कर दिंदे हो, डायरैक्ट टैक्स तो तुहाडी कमाई ते लगदा है तो तुहाडे घरों ही लै जांदे आके वो, तो ठीक है। खैर ये गल चंगी तरह समझ आ गई। हुण आपां अपने मसले ते चलदे हां कि असीं पता कर लिया फैक्टर कॉस्ट ते मार्केट प्राइस। GDP नूं कैलकुलेट करन दे तीन तरीके आ, आमदन विधि इनकम मैथड, एक्सपेंडिचर मैथड भाव की खर्चा विधि ते मुल जोड़ विधि जिन्हों असीं वैल्यू एडिशन मैथड कहने। इस तो बाद की होया, हुण सरकार एक नवा कंसैप्ट लैके आई है। सरकार कहती अज तक लोग यही गल कहते रहे कि एक GDP एट फैक्टर कॉस्ट हुंदा है, एक GDP एट मार्केट प्राइस हुंदा है। मतलब एक लागत मुल की GDP हुंदी है, एक बाजार मुल ते GDP हुंदी है, एक होर हुंदा है बेसिक प्राइस, मतलब कि आधार मुल। हुण ये बेसिक प्राइस की आ, आधार मुल की आ, एक नवा ही कंसैप्ट आ कि अज तक तो असीं करदे रहे सी GDP एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, कि बई आ साडी GDP जिहड़ी आ ये फैक्टर कॉस्ट ते आ, अजे चीज़ जिहड़ी आ फैक्टरी दे अंदर ही पई आ, इहदे च तुसीं इनडायरैक्ट टैक्स जोड़ो, सबसिडीज घटा दो, यही तुहाडी GDP कित्थे पहुंच गई हुण, मार्केट प्राइस। पर ये विच विच किते इहो इस जगह ते जिथे खला आ गया, खालीपन आ गया, इत्थे एक तीसरे प्रकार की GDP भी हुंदी है, GDP एट बेसिक प्राइस, आधार मुल ते सकल घरेलू उत्पाद। ये कंसैप्ट मोदी सरकार 2015 च लैके आई है।
ਇਹ ਜੀਡੀਪੀ ਐਟ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਫੈਕਟਰ ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿੰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ PDF, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ PDF ਆਪਣੀ ਆਲਰੇਡੀ ਐਜ਼ ਅ ਡੈਮੋ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਲੇਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ 7.4K ਵਾਲਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਆ ਨਾ, ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣਾ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਲਿਖ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਿੰਨ ਹੋਈ ਹੋਈ ਇੱਕ MCP ਦੀ PDF ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅੱਡ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਡ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਲੈਕਚਰ ਲੱਗੂਗਾ GDP ਤੇ। ਸੋ GDP ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ GDP ਪੂਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ।